Hello everyone. Today we are going to talk about some other techniques of gene transfer. That is, in case of gene therapy, what techniques that we can use to transfer the gene into the target cell. Okay. So in the last lecture we have started the gene therapy. Whenever any person is suffering from any kind of genetic disorder, that genetic disorder can be treated to some extent by using a technique, by using a method known as gene therapy method. In which, if suppose a person is suffering from genetic disorder, that means the defect occurs at genetic level. So that defective gene, similar kind of functional gene can be introduced in that person, and for introduction of that functional gene in the person, some techniques are commonly used. Some of the techniques include microinjection, electroporation, calcium phosphate mediated transfection. Okay, then retrovirus mediated transfection. Some other viruses can also be used. Gene particle technique is there. Beside this, receptor mediated transfer is there, and some antisense RNA techniques are also there. Okay, यापैकी काही टेक्निक्स आपण लास्ट लेक्चरला ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. वी हॅव डिस्कस्ड मायक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, वी हॅव डिस्कस्ड रेट्रोव्हायरस mediated transfection, and also we have discussed calcium phosphate mediated transfection. Okay, in this method, in this lecture, we are going to talk about the next technique, that is some other viruses. Last lecture ला आपण retrovirus बघितला होता. Retroviruses are commonly used, no doubt, but some other viruses can also be used. Other viruses or other viruses mediated gene transfer. Other viruses mediated gene transfer. Okay. Retroviruses can be used to transfer the gene into the target cell because they contain an RNA and they integrate their genome inside the host genome. They contain an enzyme called as reverse transcriptase enzyme. But besides retroviruses, some other viruses can also be used. Example, we can use adenovirus. Adenovirus is an animal virus which causes common cold. Okay, then we can use hepatitis virus. Hepatitis virus which causes hepatitis, that is liver inflammation. We can use herpes virus, herpes simplex virus, herpes simplex virus. We can also use some other viruses, like we can use rabbit papilloma virus, rabbit papilloma virus. Okay, so these are some examples of viruses that we can use for transfer of gene into the target cell. Adenovirus, hepatitis virus, herpes simplex virus, rabbit papilloma virus. We can also use influenza virus. Okay, आता हे जे सगळे viruses आहेत, आता virus select करत असताना again we should keep some things in mind that the virus should carry large gene fragment, or it should carry the large gene fragment. म्हणजे maximum size चा gene fragment तो carry करणार असला पाहिजे. It should carry large gene segment or gene fragment. Virus should not express its own gene. It should not express its own gene. Otherwise काय होईल? तो स्वतःचा gene express करू लागला, it may cause pathogenesis, it may cause some disease condition also, it may damage the host cells. So it should not express its own gene. Okay. Besides this, virus should not replicate. तो जो virus आहे तो host मध्ये जाऊन replicate नाही झाला पाहिजे. आपल्याला virusच्या copies produce करायचे नाही आहेत. आपल्याला काय करायचे आहे, फक्त आपला जो gene आहे तो gene introduce करायचा आहे. We don't want virus to get replicated. So while selecting a particular virus for introducing the gene, the virus should be selected in such a way that it should carry a large gene fragment. Okay, then it should not express its own genes. Virus should not be pathogenic. Virus should not get replicated inside the host cell. या सगळ्या गोष्टी सिलेक्शन मध्ये इम्पॉर्टंट असतात. ओके, आता या सगळ्या गोष्टींनुसार आपण क्रायटेरिया फुलफिल करून एखादा व्हायरस सिलेक्ट करतो. व्हायरस सिलेक्ट करत असताना अजून एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, टार्गेट स्पेसिफिक व्हायरस शुड बी सिलेक्टेड. म्हणजे ज्या सेल मध्ये आपल्याला आपला जीन इंट्रोड्यूस करायचा आहे
त्या सेलची स्पेसिफिक व्हायरस असं यूज करायचं. सो टार्गेट स्पेसिफिक व्हायरस शुड बी यूज्ड. टार्गेट स्पेसिफिक व्हायरस शुड बी यूज्ड. टार्गेट स्पेसिफिक व्हायरस म्हणजे काय की जो व्हायरस स्पेसिफिक सेल मध्ये किंवा स्पेसिफिक टिश्यू मध्ये किंवा स्पेसिफिक ऑर्गन मध्येच आपला जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करू शकेल. ओके, म्हणजे कसं आहे, एक्झाम्पल हर्पेस सिम्प्लेक्स व्हायरस आहे. हर्पेस सिम्प्लेक्स व्हायरस, दिस हर्पेस सिम्प्लेक्स व्हायरस it infects neurons, that is nerve cells. Okay, so herpes simplex virus it infects nerve cells. म्हणजेच समजा नर्व सेल मध्ये एखादा जीन फ्रॅगमेंट किंवा एखादा जीन जर डिफेक्टिव्ह असेल तर त्यावेळी बाकीचे कोणते व्हायरस यूज करण्यापेक्षा नर्व सेल साठी स्पेसिफिक कोणता आहे, हर्पेस सिम्प्लेक्स व्हायरस. सो सिम्पली गो फॉर हर्पेस सिम्प्लेक्स व्हायरस. हेपॅटिक, समजा हेपॅटायटिस आहे किंवा लिव्हरशी रिलेटेड एखादा जीन डिफेक्ट आहे, मग लिव्हर मध्ये इन्फेक्शन कॉज करणारा व्हायरस कोणता असतो, हेपॅटायटिस. सो वी कॅन यूज हेपॅटायटिस व्हायरस. ॲड्रिनल ग्लँड्स मध्ये इन्फेक्शन असेल किंवा ॲड्रिनल ग्लँड्स मध्ये एखादा जीन डिफेक्टिव्ह असेल, that time we can use adenovirus. That means we should use a cell specific, tissue specific or organ specific virus so that it will not cause any damage to other cells. त्यामुळे टार्गेट स्पेसिफिक व्हायरस यूज करणं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक्झाम्पल herpes simplex virus which infects neurons. Okay, we all know neuron structure. So neuron structure, this is a structure of neurons. Okay, so this is a typical structure of neurons. Okay, this is called as neuron body and this is called as neuron terminal or neuron terminal. This is called axon hillock. याला axon hillock म्हणतो आपण. This is axon hillock. This is body and this is terminal. Herpes simplex virus it infects neurons or nerve cells. Especially it infects or it binds to this terminal site. Herpes simplex virus it binds to this terminal site. So terminal site तो bind करतो. Bind केल्यानंतर आपण इंट्रोड्यूस होतो and then it internally get transported to the body in this region. So पहिल्यांदा आला terminal site ला bind झाला, bind झाल्यानंतर internally it get transported to the body of the nerve cell. And in this way we can introduce the gene of interest to this particular kind of virus. मग तो इथं आपण इंट्रोड्यूस करू शकतो. सो यासाठी महत्त्वाचं काय की जो व्हायरस आपण सिलेक्ट करणार आहे तो व्हायरस कसा असला पाहिजे, इट शुड बी सेल स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक. सो एक्झाम्पल herpes simplex virus infects the terminus of neurons and get transported to the body where we want to introduce our gene of interest. Okay, so in this way we can use some other viruses also to introduce the gene. Okay, the next method, that is gene gun method. Gene gun method. Gene gun method. Now what is done in the gene gun method? जीन गन मध्ये एक गन असते आणि त्या गन मध्ये आपण आपले जे जीन्स आहेत ते जीन्स त्याच्यामध्ये लोड करतो with the help of some gold particles or tungsten particles and then we shoot the gene like a bullet into the target cell. म्हणजे काय केलं जातं बघा, suppose these are some gold particles. याला काय म्हणायचं, these are called gold particles. Okay, we can use gold particles or we can also use tungsten particles. आणि गोल्ड पार्टिकल आपला जो जीन आहे तो जीन याच्यावर कोट करायचा. सो जीन इज कोटेड ऑन द गोल्ड पार्टिकल्स. ओके, सो गोल्ड पार्टिकल्स आर टेकन and on which the gene of interest is coated. Gene is coated on the
gold particle. Now this structure is called as, जेव्हा आपण gold particle वर जीन किंवा DNA फ्रॅगमेंट कोड करतो, this is called as biolistic. याला काय म्हणायचं? Biolistic. Biolistic. So biolistic म्हणजे काय? Whenever any DNA or any gene fragment is coated on a gold particle or tungsten particle, then that structure is called as biolistic. Okay, that's why this technique is also called as biolistic gun. Biolistic gun. Okay. Now, how exactly it works? Suppose this is a gun which is used for introducing gene. Okay, so this is a gun and this is the target cell. The target cell. The target cell is holding in a particular position and त्या target cell मध्ये आपण आपला gene introduce करणार आहे. आता नुसताच जो gene fragment आहे, आपण gold particle का यूज करतो? तर जर नुसता जीन फ्रॅगमेंट आपण घेतला तर जेव्हा त्याला शूट केलं जाईल तेव्हा त्याला एक पर्टिक्युलर डेन्सिटी किंवा प्रेशर येणार नाही, कारण हाय वेलॉसिटी हाय स्पीडने आपल्याला त्याला हिट करायचं, शूट करायचं असतं. सो दॅट जीन पार्टिकल मस्ट हॅव सम प्रेशर, इट मस्ट हॅव सम डेन्सिटी, आणि ते प्रेशर अप्लाय करण्यासाठी आपण काय करतो? गोल्ड पार्टिकलवर त्याला कोट करतो, बायोलिस्टिक यूज करत असतो. नाउ द बायोलिस्टिक्स आर लोडेड इनटू द गन. And once it is loaded, then it is shoot to the target cell. If the target cell आपण काय करणार? shoot करणार. So now the gun is used to shoot the. Okay. So आपण या पद्धतीने काय करणार? इथं shoot करणार. Shoot केल्यावर काय होईल? हा जो gene of interest आहे, this gene of interest is fitted into the specific target cell along with the particles, biolistic particles. Okay. So in this way, the gene is introduced. So first we have prepared the particles, means we have coated the genes onto the gold particle, loaded into the gun. याला biolistic म्हणतो आपण. It is loaded into the gun, and then it is shoot in order to hit or pass the gene of interest inside the host cell. Okay. In this way, we can introduce the gene. The limitation or disadvantage of using this method is many cells gets killed. यातल्या बऱ्याच सेल्स किल होतात, पण ज्या सेल्स सर्वाइव्ह होतात त्यांच्यामध्ये सक्सेसफुली आपला जीन ट्रान्सफर होण्याची पॉसिबिलिटी हायर असते. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन ट्रान्सफर द पार्टिकल्स इनसाइड द होस्ट सेल. दिस मेथड, जीन गन मेथड, इट इज कॉमनली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनंट डीएनए इनटू द टार्गेट सेल. जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये जो रिकॉम्बिनंट डीएनए असतो तो इंट्रोड्यूस करण्यासाठी जीन गन मेथड यूज केले जाते, बट it can also be used in gene therapy also. So this is an gene gun method or biolistic method, can also be known as shotgun method. Next, that is liposome mediated transfer. Liposome mediated transfer, or also called as liposome mediated transfection. Liposome mediated transfer is also known as liposome mediated transfection. Okay, liposome mediated transfection or liposome mediated transfer also can be known as lipofection. So liposome mediated transfection मध्ये काय केलं जातं? त्याच्या आधी लाइपोसोम म्हणजे काय समजून घेऊया आपण, आणि मग आपण ती मेथड बघूया. ओके, सो वी हॅव टेकन अ बीकर और एनी कंटेनर. त्या कंटेनर मध्ये आपण ॲक्वियस म्हणजे वॉटर घेतलेला, आणि त्या वॉटर मध्ये आपण काय केलं? फॉस्फोलिपिड ऍड केलं. फॉस्फोलिपिड इज ऍडेड. सो ॲक्वियस एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण ऍड करणार फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स वी नो दीज आर एम्पिपॅथिक. फॉस्फोलिपिड्स कसे असतात? एम्पिपॅथिक असतात. एम्पिपॅथिक म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे की पोलर आणि नॉन पोलर दोन्ही पण असतात. ते हॅव पोलर हेड अँड नॉन पोलर टेल. सो वॉटर मध्ये आपण जेव्हा फॉस्फोलिपिड्स ऍड करतो, एकदम इंटरेस्टिंग आहे, महत्त्वाचं आहे. जेव्हा वॉटर मध्ये आपण फॉस्फोलिपिड ऍड करतो काय होतं त्यावेळी? टेल पोर्शन कसा असतो? नॉन पोलर आहे. एन्व्हायरमेंट कसा आहे? ॲक्वियस म्हणजे पोलर आहे. मग अशा वेळी काय होतं की जे सगळे पोलर मॉलिक्युल्स आहेत ते बाहेर येतात,
आणि नॉन पोलर मॉलिक्युल्स आहेत दे आर हिडन, हे सगळे आत हाईड केले जातात. सो अशा पद्धतीनं आपल्याकडे स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. All polar molecules are exposed to the aqueous environment while non-polar molecules are protected. अशा पद्धतीने सगळे नॉन पोलर मॉलिक्युल्स आत आले, नॉन पोलर ग्रुप सगळे त्याचे आत आले. ओके, आणि अशा पद्धतीनं बायलेयर स्ट्रक्चर तयार होतं. बायलेयर स्ट्रक्चर तयार होतं. आणि वी नो that whenever lipid bilayer structure is formed that works as a plasma membrane. So lipid मध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये बायलेयर स्ट्रक्चर असतं आणि ते कशामुळे असतं तर त्याच्या हायड्रोफिलिक आणि हायड्रोफोबिक नेचरमुळे. सो समजा हे सगळे लिपिड फॉस्फोलिपिडचे मॉलिक्युल्स आहेत आणि हे त्यांचे काय आहेत नॉन पोलर टेल आहे. पोलर हेड एक्सपोज टू द एक्वेस एन्व्हायरमेंट, तिथे सगळं वॉटर आहे. ओके, पोलर हेड सगळे एक्सपोज झालं आणि त्याच्यामध्ये आता हा दुसरा लेयर तयार होतो. दुसरा लेयर म्हणजे काय, पुन्हा जे लिपिड्स आहेत ते लिपिड्स आत येतात, त्यांचे नॉन पोलर टेल बाहेर एक्सपोज होतो. सॉरी, हे सगळे प्रोटेक्टेड असतात. म्हणजे आतल्या साईडला ॲक्वियस एन्व्हायरमेंट आहे, इथं ॲक्वियस एन्व्हायरमेंट आहे. या ॲक्वियस एन्व्हायरमेंट मध्ये पोलर हेड एक्सपोज होतो, नॉन पोलर टेल्स दोन्हीकडे प्रोटेक्टेड आहेत. पुन्हा बाहेर काय येतं हे ॲक्वियस एन्व्हायरमेंटला कोण एक्सपोज होतं बाहेर चालले जातं आणि अशा पद्धतीने वेसिकल फॉर्म होते. सो आपण काय केलं, वॉटर घेतला आणि वॉटरमध्ये आपण फॉस्फोलिपिड ऍड केला. फॉस्फोलिपिड एम्पीपॅथिक असतात, कंटेन्स बोथ पोलर एज वेल एज नॉन पोलर ग्रुप्स अँड बिकॉज ऑफ विच they assembles in such a way that they forms a vesicle. ते अशा पद्धतीने असेंबल होतात कारण त्यांना त्यांचं नॉन पोलर टेल हाईड करायचं असतं आणि पोलर टेल एन्व्हायरमेंटला एक्सपोज होतं. सो बिकॉज ऑफ इच दे फॉर्म्स अ वेसिकल अँड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज लायपोझोम. त्याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज लायपोझोम. लिपिड बॉडीज, लायपोझोम म्हणजे काय, लिपिड बॉडीज नॅचरली फॉर्म झालेले नाहीत, आपण आर्टिफिशियली फॉर्म केलं सिम्पली बाय इंट्रोड्युसिंग फॉस्फोलिपिड्स इनटू द वॉटर. ओके, यांना सगळ्यांना एकत्र येण्यासाठी म्हणजे अनेक फॉस्फोलिपिड एकत्र येऊन बायलेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करण्यासाठी याच्यामध्ये अल्ट्रासाउंड वेव्हज इंट्रोड्यूस केले जातात. अल्ट्रासाउंड वेव्हज इंट्रोड्यूस केले जातात. So under the influence of ultrasound waves, all phospholipid particles gathers together, they forms a bilayer structure, and that bilayer structure is called as lipid vesicle, nothing but liposomes. समजते? सो अशा पद्धतीने आपण लायपोसोम्स फॉर्म करून घेतलेले म्हणजे वेसिकल्स फॉर्म केले लिपिडचे. सो व्हॉट इज लायपोसोम? डिफाइन लायपोसोम. You can define it in simple way, that is it is a lipid vesicle. It is a bilayered lipid vesicle. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण लायपोसोम फॉर्म केला. आता आपण बघा जीन ऑफ इंटरेस्ट आपल्याला इंट्रोड्यूस करायचा आहे. आपण सुरुवातीला समजा या ॲक्टिव्हिस एन्व्हायरमेंट मध्ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऍड केला असेल तर जेव्हा लिपिड फॉर्म होईल त्यावेळी जीन ऑफ इंटरेस्ट सेंटरला येईल, अराउंड त्याच्या त्यावेळी वेसिकल फॉर्म होईल. जेव्हा आपण समजा ॲक्टिव्हिस एन्व्हायरमेंट लार्ज नंबर ऑफ जीन्स ऍड केले तर कुठेतरी एखादा जीन त्या लायपोसोममध्ये पॅक होऊ शकतो किंवा मग आपण लायपोसोम फॉर्म केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करू शकतो. दोन्ही पद्धतीने आपण जीन त्याच्यामध्ये पॅक करू शकतो. फायनली दिस इज द टार्गेट सेल अँड वी नो टार्गेट सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. ॲनिमल सेल असेल तर सेल मेम्ब्रेन असते आणि सेल मेम्ब्रेन कशापासून बनलेले असते तर फॉस्फोलिपिड बायलेयर. आणि आता त्याच्यावर थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने दिस इज अ टार्गेट सेल आणि आता हा आपला लायपोसोम. ओके, लायपोसोम मध्ये आपला हा एवढा जीन ऑफ इंटरेस्ट. Liposome is containing the lipid bilayer, cell membrane is containing lipid bilayer. As a result, what will happen? As a result, these two layers will fuse with each other. बघा काय होईल, हे जे दोन लेयर्स आहेत एकमेकांशी फ्यूज होतील. हा सेलचा मेम्ब्रेन आहे आणि हे काय तर दिस इज द लिपिड वेसिकल. बिकॉज बोथ आर कंटेनिंग एम्पीपॅथिक फॉस्फोलिपिड्स, त्यामुळे दोन लिपिड्स म्हणजे याचा इथला लिपिड हा लिपिड आणि सेल मेम्ब्रेन मधला लिपिड दे विल फ्यूज विथ इच अदर अँड फायनली द जीन ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल सराउंडिंग टू बाय हॅव्हिंग अँड वेसिकल अराउंड इट. वेसिकल त्याच्या अराउंड फॉर्म होते आणि अशा पद्धतीने आपला जीन ऑफ इंटरेस्ट फायनली होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो. त्याच्या अराउंड वेसिकल फॉर्म होते, नंतर ते वेसिकल ब्रेक केले जाते. ओके, सो इन दिस वे
we can transfer the gene of interest into the target cell. That technique is called as liposome mediated transcription. इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, how to form liposome and second how to introduce liposome. Liposome can be formed by introducing or by adding phospholipids in aqueous environment along with sound waves. कारण sound waves काय करतात, अल्ट्रासोनिकेशन काय करतात, तर अनेक फॉस्फोलिपिड पार्टिकल ॲग्रिगेट करण्यासाठी हेल्प करतं. and once they get aggregated then they can form a phospholipid bilayer ज्याला आपण काय म्हणतो liposome म्हणत असतो. Okay, so in this way liposomes can be formed and finally liposomes are allowed to fuse with the target cell because they contains lipid bilayer, so they get fused and gene can be introduced. Okay, after this the next method that is called as receptor mediated gene delivery. Receptor mediated gene delivery. Receptor mediated gene delivery म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर एस्पेशली ही टेक्निक आपण अनेक सेल्स साठी यूज करतो, पण इथं आपण एक्झाम्पल घेणार आहे हेपॅटोसाइट्स. वी आर गोइंग टू टेक एन एक्झाम्पल ऑफ हेपॅटोसाइट्स. So what is done in the receptor mediated gene delivery? Suppose we have taken hepatocytes. Hepatocytes म्हणजे liver cells, specific functional liver cells. Suppose this is a liver cell. Okay, मी याला liver cell म्हणतो. This is a liver cell किंवा hepatocyte. Hepatocyte. This hepatocyte on its surface it possesses an receptor. The surface वर काय असतं, receptors असतात. Okay, so it has a receptor. This receptor chemically it is a lectin. Lectin. Receptor काय असतं, receptor is nothing but it is a lectin. Lectin म्हणजे काय असतात, these are sugar binding proteins. असे प्रोटीन्स असतात की ज्यांचे they have high affinity towards sugar. Sugar means carbohydrates. They have lectins have high affinity towards carbohydrates, especially they binds mostly to glycoproteins. Okay, so lectins आहे त्याच्या सरफेस वर. याला कोण बाइंड होऊ शकतं, ऑब्वियसली मी सांगितलं की it has extremely high affinity towards the glycoproteins or sugar. So we can use glycoproteins. मग आपण असं केलं तर या हेपॅटोसाइट मध्ये आपला जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रान्सफर करायचा आहे. मग ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण जर ग्लायकोप्रोटीन यूज केलं तर आणि त्या ग्लायकोप्रोटीनला आपण आपला जीन ऑफ इंटरेस्ट अटॅच केला तर ग्लायकोप्रोटीन त्याला बाइंड होईल आणि मग याला एंडोसायटोसिस मेकॅनिझम आत घेईल, पण त्या ग्लायकोप्रोटीन सोबत आपला जीन ऑफ इंटरेस्ट सुद्धा जाणार. समजते हे? ओके, सो आता काय करायचं बघा आपल्याला. सो सपोज वी हॅव टेकन अन ग्लायकोप्रोटीन. So suppose this is a glycoprotein. Okay, this is a glycoprotein. So this is a glycoprotein. Especially the glycoprotein which is selected for hepatocyte. It is a sialoglycoprotein. A sialoglycoprotein. A sialoglycoprotein म्हणजे काय? की असा ग्लायकोप्रोटीन ज्यातून सियालिक ऍसिड रिमूव्ह केलेला. असियालो ग्लायकोप्रोटीन इट इज अ ग्लायकोप्रोटीन फ्रॉम विच अ सियालिक ऍसिड इज रिमूव्ह. म्हणजे म्हणून त्याला म्हणतो आपण असियालो ग्लायकोप्रोटीन. मग सियालिक ऍसिड का रिमूव्ह केला जातो, तर जर सियालिक ऍसिड रिमूव्ह केला तर त्याचा गॅलॅक्टोज रेसिड्यू काय होतो, एक्सपोज होतो. म्हणजे इथं कोण असला बॉटमला, इथं हा गॅलॅक्टोज रेसिड्यू आणि गॅलॅक्टोज हा या लेक्टिनला इझिली बाइंड करू शकतो. म्हणजे सियालिक ऍसिड असेल तर इट विल नॉट बाइंड टू लेक्टिन. म्हणून आपण सियालिक ऍसिड काय केला, रिमूव्ह केला. रिमूव्ह केल्यानंतर कोण एक्सपोज होणार आहे, गॅलॅक्टोज. समजते हे? तो हा एक ग्लायकोप्रोटीन आहे ज्याचा सियालिक ऍसिड रिमूव्ह केला आणि सियालिक ऍसिड रिमूव्ह केल्यामुळे गॅलॅक्टोज एक्सपोज झाला की जो या रिसेप्टरला बाइंड करू शकतो. ओके, आता महत्त्वाचं काय आहे की हा ग्लायकोप्रोटीन नुसतं बाइंड करायचं आहे आपल्याला नाही. काय पाहिजे मग, ग्लायकोप्रोटीन सोबत आपल्याला
जो आपला जीन आहे तो सुद्धा इंट्रोड्यूस करायचा. मग आपण काय करायचं, ग्लायकोप्रोटीनला त्याचा जो जीन आहे तो बाइंड करायचा. मग जीन बाइंड करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, जीन म्हणजे डीएनएचा फ्रॅगमेंट आणि डीएनए फ्रॅगमेंट कसा असतो, निगेटिव्हली चार्ज असतो. मग आपण काय करणार आहे तर आपण याला एक छोटीशी पॉलीलायसिन टेल अटॅच करायची. हियर द पॉलीलायसिन टेल इज अटॅच्ड. लायसिन अॅमिनो ऍसिडची छोटीशी चेन अटॅच केली आहे. दिस इज कॉल्ड एज पॉलीलायसिन चेन. पॉलीलायसिन चेन. पॉली मीन्स मेनी लायसिन म्हणजे अनेक लायसिन असलेली एक छोटीशी चेन आपण याला अटॅच केली. आता लायसिन काय घेतलं, लायसिन इट हॅज पॉझिटिव्हली चार्ज साइड चेन्स. लायसिन हॅज पॉझिटिव्हली चार्ज साइड चेन्स. याला लायसिन चेन आपण अटॅच केली. अटॅच केल्यानंतर आपला जीन कसा आहे, निगेटिव्हली चार्ज. सो नाउ द जीन कॅन बी अटॅच्ड बिकॉज जीन हॅज निगेटिव्ह चार्ज. So positive negative attraction will be there and this gene will bind to the lysine, polylysin gene. So this is a complete glycoprotein containing the gene of interest. हा आपला gene of interest असलेला glycoprotein आहे. समजतंय सगळ्यांना? Very interesting, very easy. Finally, now this glycoprotein will bind to this receptor site with its galactose. So इथं हा आपला glycoprotein bind केला. ग्लायकोप्रोटीन बाइंड केलं. ग्लायकोप्रोटीनचा गॅलॅक्टोज आणि लेक्टिन एकमेकांशी पेअर करते बिकॉज दे हॅव हाय अफिनिटी टुवर्ड्स इच अदर. आणि त्याच्यासोबतच आपला हा जीन ऑफ इंटरेस्ट पण असणार आहे. हा पॉलीलायसिन टेल आणि या पॉलीलायसिन टेल सोबत आपला काय हा जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, इट विल देन बाइंड adsorb on the cell surface. Finally it is taken inside the cell surface by endocytosis. engulf केलं जाणार त्याला and finally the gene is taken inside the cell in the form of vesicle. तो आत engulf केला जाणार. सगळ्यांना माहिती engulf कसं केलं जातं. पहिल्यांदा हे असं एक स्ट्रक्चर फॉर्म होईल, त्याच्यामध्ये आपला हा जीन इथे येणार, हे ब्रेक होणार आणि याच्यावरती सराउंडिंग कव्हर, हे दोन पुन्हा जॉईन. अशा पद्धतीने आपला जीन ऑफ इंटरेस्ट फायनली त्या सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला गेला. दिस इज कॉल्ड एज receptor mediated gene delivery. Once again I repeat, we have taken a glycoprotein because hepatocytes on their cell surface they possess a receptor which is a lectin receptor and lectin has high affinity towards glycoprotein. So glycoprotein will bind to the lectin receptor. म्हणून आपण ग्लायकोप्रोटीन सिलेक्ट केलं. त्या ग्लायकोप्रोटीनला पॉलीलायसिन चेन अटॅच केली. कारण पॉलीलायसिन चेन हॅज साइड चेन्स पॉझिटिव्हली चार्ज. त्यामुळे जीन ऑफ इंटरेस्ट त्याला बाइंड करेल. मग हा याला बाइंड करतो आणि finally it is taken inside the cell by endocytosis mechanism. In this way the gene of interest can be introduced inside the host cell and this technique is called receptor mediated gene delivery. कारण जीन डिलिव्हरी करण्यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल होतं इथं, रिसेप्टर. Hence the technique is called receptor mediated gene delivery. Okay, so this is another method for transfer of recombinant gene or gene of interest inside the host cell. Last method, that is antisense RNA technology. Antisense RNA technology. Antisense RNA technology, or which can also be called as RNA silencing. RNA silencing. So antisense RNA technology or RNA silencing can be taken or can be performed. आता ही महत्त्वाची ही जी टेक्निक आहे, ही टेक्निक आपण कुठलाही जीन इंट्रोड्यूस करण्यासाठी यूज करणार नाही. नीट समजून घ्या. दिस टेक्निक इज नॉट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस जीन बट दिस टेक्निक इज यूज्ड टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन्स इन द सेल. काही जे जीन्स आहेत की ज्यांचं ओव्हर एक्सप्रेशन झालं तर सेलला किंवा टिश्यूला किंवा ऑर्गनला काहीतरी डॅमेज होऊ शकतं, इफेक्ट होऊ शकतो जर काही जीन्स ओव्हर एक्सप्रेस झाले तर. मग त्या काही जीन्सचं ओव्हर एक्सप्रेशन स्टॉप करण्यासाठी आपण ही टेक्निक यूज करतो. समजते सगळ्यांना? So this technique is used to stop the expression of some over expressing genes.
after the overexpression of those genes, some harmful effect can be observed. Okay, so in order to stop the expression of such overexpressing genes, this antisense RNA technique or RNA silencing technique is used. मग याच्यामध्ये काय करणार आहे बघा आपण आता टेक्निक काय आहे, कशा पद्धतीने करणार आहे, लेट्स अंडरस्टँड. ओके, सो समजा एक्झाम्पल सांगतो, VEGF वेसिक्युलर एंडोथेलियल ग्रोथ फॅक्टर, वेसिक्युलर एंडोथेलियल ग्रोथ फॅक्टर, VEGF म्हणजे वेसिक्युलर एंडोथेलियल ग्रोथ फॅक्टर. आता हा जो जीन आहे VEGF जीन, सपोज इट इज ओव्हर एक्सप्रेस्ड, या जीनचं फंक्शन काय असतं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. जेव्हा ऑक्सिजन सप्लाय इन्क्रीज, फॉर एक्झाम्पल समजा इथं एखाद्या स्किनवर आपल्या सरफेसवर इंजुरी झाली, डॅमेज झालं की तिथं काय असतं, इन्क्रीज ब्लड सप्लाय असतो. मग त्या ठिकाणी नवीन ब्लड वेसल्स फॉर्म केले जातात. मग ते न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म करण्यासाठी some growth factors are needed, and those growth factors, one of the growth factor is vesicular endothelial growth factor, VEGF. So VEGF is responsible for formation of new blood vessels. Okay, suppose this gene is overexpressed. Okay, so suppose this gene is overexpressed, that will result into overproduction of blood vessels. Okay, if suppose blood vessels are increased in retina मध्ये जर ब्लड वेसल्स इन्क्रीज झाल्या, त्यांचा नंबर जर इन्क्रीज झाला, that time it may result into blindness. Increased production of blood vessel in the retina may cause blindness. मग अशा कंडिशन मध्ये, अशा केस मध्ये आपण काय करणं एक्सपेक्टेड आहे, काय वाटतं तुम्हाला, व्हॉट वी शुड डू? येस, करेक्ट, वी शुड स्टॉप द ओव्हर एक्सप्रेशन ऑफ VEGF जीन. कारण VEGF जीन जितका जास्त एक्सप्रेस होईल तितक्या जास्त ब्लड वेसल्स रेटिना मध्ये फॉर्म होतील, आणि जितक्या जास्त ब्लड वेसल्स फॉर्म होतील तेवढं काय होईल, तिथं impaired vision develop will, means that will result into blindness. So in order to prevent blindness, in order to prevent impaired vision, sorry, we should stop the overexpression of such VEGF genes. Okay, how to stop the expression of VEGF genes, and that's it. आपण जी technique use करना है, that is called as RNA silencing technique, or which can also be called as antisense RNA technique. Okay, how we exactly perform, now let's discuss. RNA silencing technique मध्ये आपण RNA सायलेन्स करणार किंवा RNA चे एक्सप्रेशन काय करणार आहे, स्टॉप करणार. काय करायचं बघा, समजा लक्षात घ्या, इकडे ही टार्गेट सेल आहे, आणि या टार्गेट सेल मध्ये हा जो आहे तो mRNA. ओके, mRNA म्हणजे हा जीन आहे, कुठला जीन आहे, VEGF जीन आहे, VEGF जीन. थोडंसं अजून वाढवत आहे. समजा ही टार्गेट सेल आहे, आणि या टार्गेट सेल मध्ये हा एवढा कोण आहे, VEGF जी. या VEGF चं ट्रान्सक्रिप्शन होईल, दॅट विल प्रोड्यूस एन mRNA, हा mRNA, आणि या mRNA पासून काय प्रोड्यूस होईल, प्रोटीन्स प्रोड्यूस होईल, proteins, and those proteins will result in the formation of blood vessels. So यांचं काय झालं, ट्रान्सक्रिप्शन झालं, mRNA प्रोड्यूस झाला, ट्रान्सक्रिप्शन आणि mRNA चं ट्रान्सलेशन झालं, काय प्रोड्यूस झाला, प्रोटीन प्रोड्यूस झाला. नाउ दिस प्रोटीन विल रिझल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, सो हा प्रोटीन काय करेल, ब्लड वेसल्सचं सिंथेसिस करेल. आपल्याला काय करायचं आहे, ब्लड वेसल्सचं सिंथेसिस स्टॉप करायचं. स्टॉप करायचं याचा अर्थ प्रोटीन सिंथेसिस नाही झालं पाहिजे, प्रोटीन्स तयार नाही झालं पाहिजे, कारण हे प्रोटीन्स काय करणार, ब्लड वेसल सिंथेसाइज करणार. म्हणजे आपल्याला हे सिंथेसिस स्टॉप केलं पाहिजे, म्हणजे ही स्टेप स्टॉप केली पाहिजे. काय करायचं आपल्याला बघा, हा जो mRNA आहे, या mRNA ला कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असलेला प्लाझमिड घ्यायचा. सो वी शुड टेक अ प्लाझमिड, सपोज दिस इज अ प्लाझमिड,
This plasmid should have a sequence complementary to the sequence of this mRNA. So असा mRNA ला complementary sequence असलेला plasmid आपण इथे घेतला. Okay, so this is the plasmid which has complementary sequence to this particular mRNA. Okay, this plasmid is introduced in a virus, example lentivirus. Lentivirus कोण आहे? retrovirus आहे. So हा lentivirus आहे. या lentivirus मध्ये आपण काय केलं? हा plasmid introduce केला. Lentivirus will infect this cell. Okay, हा जो lentivirus आहे या सेल ला इन्फेक्ट करेल. इन्फेक्ट केल्यानंतर काय होईल? हा जो प्लाझ्मिड आहे तो प्लाझ्मिड त्या सेल मध्ये काय होईल? इंट्रोड्यूस होईल. सो प्लाझ्मिड इथं आलं. एंडोसायटोसिस मेकॅनिझम ने एंगल्फ केला त्याला. हा प्लाझ्मिड आला. प्लाझ्मिड मध्ये हा एवढा जो जीन आहे तो कसा आहे? या mRNA मध्ये कसा आहे? कॉम्प्लिमेंटरी आहे. या mRNA आपण सेन्स mRNA म्हणतो. सेन्स mRNA का? कुठलाही जीन किंवा कुठलाही mRNA जर त्याच्यापासून प्रोटीन फॉर्म करण्यासाठी इन्फॉर्मेशन कॅरी करत असेल तर त्याला आपण सेन्स mRNA म्हणतो. The mRNA which has information to synthesize proteins, that is called sense mRNA. Okay, nonsense codon माहिती आपल्याला. nonsense codon because they do not carry any genetic information to code for proteins and amino acids. So similarly sense RNA म्हणजे काय? which has genetic information to synthesize proteins. So sense mRNA. आता प्लाझ्मिड इथं आला. प्लाझ्मिडचं काय ट्रान्सक्रिप्शन होईल आणि काय प्रोड्यूस होईल? एवढा एक mRNA प्रोड्यूस होईल. ओके, हा mRNA प्रोड्यूस झाला. प्लाझ्मिड इथं आला. प्लाझ्मिडचं ट्रान्सक्रिप्शन होईल आणि दॅट विल प्रोड्यूस एन mRNA. हा जो mRNA आहे, this mRNA has complementary sequence to this mRNA. Am I correct? This mRNA has complementary sequence to this mRNA. What will happen now? It will happen. This mRNA will bind to this particular mRNA because these two are having complementary sequences. Okay, हा mRNA जो आहे तो mRNA याला दोन बाइंड केलेत कारण एकमेकांचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स आहे. हा तर कसं झाला? एक बिकम्स अन डबल स्टँडर्ड mRNA आणि जेव्हा डबल स्टँडर्ड mRNA फॉर्म होतो तेव्हा त्याचं कधीही ट्रान्सलेशन होत नाही. mRNA डबल स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कधीही ट्रान्सलेट होत नाही. ट्रान्सलेशन फक्त सिंगल स्टँडर्ड mRNA चंच होतं. As a result, there will not be in translation of mRNA. Hence, no proteins are synthesized, so that no further blood vessel synthesis will occur. This is the technique called as RNA silencing. आपण हा mRNA जो आहे त्या mRNA चं एक्सप्रेशन स्टॉप केलं, सायलेन्स केलं. Hence it is called RNA silencing technique. इथं आपण काय केलं बघा, या RNA ला हा जो सेन्स RNA असेल तर अँटी सेन्स RNA आपण यूज केला. If it is a sense RNA, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असलेला RNA म्हणजे कसं असणार आहे? अँटी सेन्स RNA. So we have used an anti sense RNA. Hence the technique is also called as anti sense RNA technology. And by using anti sense RNA, we have stopped, silenced the expression of this RNA. So it is also called as RNA silencing technique. So this technique is used to stop the overexpression of particular gene and not for introduction of the gene of interest inside the host cell. These are some techniques which are commonly used to introduce the gene inside the target cell. This is the concept of gene therapy. Okay, I hope की सगळ्यांना समजले असेल. Thank you.